Good morning. Welcome to the channel. Today's topic we are going to discuss about vapor compression refrigeration system. Vapor compression refrigeration system. So before we enter into the topic, refrigeration ante enti? Do you have any idea about refrigeration? Refrigeration, simple. So it's defined as the process of removing heat. So simply the process of removing heat from a substance under controlled conditions. So హీట్ని రిమూవ్ చేసే ప్రాసెస్ని మనం రిఫ్రిజరేషన్ అంటాం. సో ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ అండ్ మెయింటైనింగ్ టెంపరేచర్ of body below a general temperature of its surrounding. So refrigeration means process of removing heat, so and also maintaining the temperature of body below a general temperature of its surroundings. So that is a refrigeration perfect example, simple general example. So in other words, the refrigeration means a continued extraction of heat from a body whose temperature is already below the temperature of its surroundings. So this is about the refrigeration. In other words, the refrigeration means a continued extraction of heat. So extraction of heat from body whose temperature is already below its temperature of its surroundings. So refrigeration means process of removing heat. So a vapor compression machine, a vapor compression refrigeration system is an improved type of air refrigeration. So air refrigeration, air is worked in this with the use of air. So working principle, so air refrigeration system in which a suitable working substance termed as refrigerant is used. So simply ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఎయిర్ని వర్కింగ్ సబ్స్టాన్స్గా యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. అందుకని ఎయిర్ రిఫ్రిజరేషన్ సిస్టమ్ ఏ సూటబుల్ వర్కింగ్ సబ్స్టాన్స్ టర్మ్డ్ యాజ్ రిఫ్రిజరెంట్. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఇంప్రూవ్డ్ టైప్ and also it condenses and evaporates the temperatures and pressure close to the atmospheric conditions. So it condenses and evaporates temperatures and pressures close to the atmospheric conditions. So the refrigerants generally used for this purpose are ammonia, NH3, carbon dioxide, CO2 and sulfur dioxide, SO2. So the refrigerants used జనరల్గా రిఫ్రిజరెంట్స్గా మనం యూస్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఏంటంటే అమ్మోనియా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఎక్సెట్రా. దోస్ ఆర్ ద refrigerants we used generally. So the refrigerant used does not leave the system but is circulated throughout the system. So refrigerant does not leave the system, it's circulated throughout the system. The system comprises of components such as compressor ikkada. So let's figure out the theoretic topic. So ikkada main types, parts: compressor, system comprises of components such as compressor, condenser and receiver, expansion valve, throttle valve, nothing but evaporator. Those are the parts of the compression system refrigerant. So here let's ikkada evaporator. So here basically low pressure, high pressure side
అండ్ లో ప్రెషర్ సైడ్. సో లో ప్రెషర్ సైడ్ ఎవాపరేటర్ ఉంటుంది, హై ప్రెషర్ సైడ్ కండెన్సర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ లో ప్రెషర్ వేపర్ రిఫ్రిజిరెంట్ గోస్ ఇంటూ కంప్రెసర్. ఇక్కడ ఆరో మార్క్స్ ఉన్నాయి కదా. లో ప్రెషర్ రిఫ్రిజిరేటర్ గోస్ ఇంటూ కంప్రెసర్. సో కంప్రెసర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ, అయితే ఇక్కడ లో ప్రెషర్ వేపర్ రిఫ్రిజిరెంట్ని కంప్రెసర్ అనేది హై ప్రెషర్ వేపర్గా మారుస్తుంది. సో ఇక్కడ లో ప్రెషర్ వేపర్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హై ప్రెషర్ వేపర్ త్రూ కంప్రెసర్ ద్వారా ఇక్కడ లో ప్రెషర్ వేపర్ అనేది హై ప్రెషర్ వేపర్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది డ్యూ టు కంప్రెసర్. సో ఆఫ్టర్ హై ప్రెషర్ వేపర్ అనేది ఇక్కడ కండెన్సర్లో కండెన్స్ అవుతుంది. హై ప్రెషర్ వేపర్ అనేది, సో ఇట్ గోస్ ఇంటూ కండెన్సర్ అండ్ కండెన్సెస్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ మిక్స్చర్. సో ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇక్కడ హై ప్రెషర్ వేపర్ అనేది కండెన్సర్లో కండెన్స్ అయిన తర్వాత హై ప్రెషర్ లిక్విడ్ వేపర్ మిక్చర్గా మారిపోతుంది. సో ఇక్కడ వేపర్ అనేది లిక్విడ్ వేపర్ మిక్చర్గా మారిపోతుంది. సో ఆఫ్టర్ కండెన్సెస్. అండ్ ఇక్కడ రిసీవర్ అనేది ట్యాంక్. సో ఇక్కడ రిసీవర్ అనేది ఒక స్టోరేజ్ అని అనుకోవచ్చు, నథింగ్ బట్. అయితే ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ని ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్కి పంపిస్తుంది, డ్యూ టు హై ప్రెషర్. సో రిసీవర్ అనేది రిక్వైర్డ్ అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ని ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్కి పంపిస్తుంది. ఆఫ్టర్ దట్ లో ప్రెషర్ లిక్విడ్ వేపర్ మిక్స్చర్ అండ్ గోస్ ఇంటూ ఎవాపరేటర్. ఇక్కడ లో ప్రెషర్ లిక్విడ్ అనేది ఎవాపరేటర్లోకి వెళ్ళి లో ప్రెషర్ వేపర్గా మారిపోతుంది. సో లో ప్రెషర్ వేపర్ అనేది కంప్రెసర్ ద్వారా హై ప్రెషర్ వేపర్గా మారుతుంది. హై ప్రెషర్ వేపర్ అనేది కండెన్సర్లో కండెన్స్ అయ్యి హై ప్రెషర్ లిక్విడ్గా మారుతుంది. లిక్విడ్ అనేది రిసీవర్లోకి వెళ్ళి ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ రిక్వైర్డ్ అంత అమౌంట్ ఆఫ్ లిక్విడ్ రిసీవర్ అనేది ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్కి పంపిస్తుంది. ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్ మళ్ళీ లో ప్రెషర్ లిక్విడ్ వేపర్ని ఆపరేటర్కి పంపిస్తుంది. దిస్ సైకిల్ కంటిన్యూస్. సో ఇక్కడ 2 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే లో ప్రెషర్ సైడ్ ఎవాపరేటర్ ఉంటుంది, హై ప్రెషర్ సైడ్ కండెన్సర్ ఉంటుంది. ఇట్స్ అబౌట్ వేపర్ compression, refrigeration system. వేపర్ కంప్రెషన్ రిఫ్రిజిరేషన్ సిస్టమ్. దీంట్లో మెయిన్ పార్ట్స్ కంప్రెసర్, కండెన్సర్ అండ్ రిసీవర్, ఎక్స్పాన్షన్ వాల్వ్, ఎవాపరేటర్. సో ఇక్కడ ఎవాపరేటర్ అనేది లో ప్రెషర్ సైడ్ ఉంటుంది, కండెన్సర్ అనేది హై ప్రెషర్ సైడ్ ఉంటుంది. ఇక్కడ రిసీవర్ అనేది స్టోరేజ్ పర్పస్ ట్యాంక్ అనుకోవచ్చు. సో కంప్రెసర్ అనేది ఇక్కడ ఎవాపరేటర్కి కండెన్సర్కి మధ్య కంప్రెసర్ అనేది మెయిన్ యూజ్. సో compressor, it's converted into low pressure vapor to high pressure vapor. This is about vapor compression refrigeration system.